أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين، وإلى أرواح خلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين، وإلى حضرة سلطان الأولياء قطب الرباني شهيد شيخ وحيد عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وإلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبشرين وشهادة صوفية المحققين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا ولإخواننا ولإخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها، خصوصا المرهم والمرهوم في هذه القرية هجر أسري، ونوصنا المرهم والمرهوم الحاذين في هذا المسجد، ونقصنا إلى روح أهل القبور. سلام. الحمد لله بن الفتح بن علي سجيان بن حمد بن نجي عبد الفتاح بن نجي ياسين وابن نجي ومن المهجين ومن المتخذين وابن نجي شمس وابن شريف وابن نجي وابن نجي رحيم وابن نجي فتح نسر بن
غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم وتقبل إيمانهم وإسلامهم وإحسانهم واجعل قبورهم رياضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران واجعل الجنة مسواهم. الفاتحة. رحمة في جسادنا وأمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وأولادنا وأموالنا وكسبنا وحصل مقاصدنا بالخير من مقاصد الدنيا والآخرة برضاء الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركة أم القرآن. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين شرفا. أما بعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. Ya Allah, kami memohon kepadamu, karuniakan kepada kami wafat husnul khatimah wa ziyaratal haramain wa taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, rezekikan kepada kami, karuniakan kepada kami ziarah ke Mekah dan Madinah dan taubatan nasuha sebelum ajal menjemput kami. Ya Allah, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah, wahai pembolak-balik hati, ya Allah, tetapkan hati kami dalam agama dan ketaatan kepadamu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridha dan surgamu, wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Kami berlindung kepadamu dari kemurkaan dan neraka-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Rabbana faghfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunkan segala dosa kami. Wa kafir anna sayyiatina. Ya Allah, tutup aib dan kekurangan kami. Wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wafatkan kami, golongkan kami dengan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada hari ini, pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kenikmatan yang luar biasa kepada kita sehingga kita bisa bermuajahah, kita bisa berkumpul dalam rangka belajar bersama, dalam rangka belajar bersama, dalam rangka belajar menaati segala aturan Allah dan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan belajar Al-Qur'an. Tentu nikmat ini wajib kita syukuri minimal dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dengan harapan janji Allah dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, maka akan Allah tambah kenikmatan kita.
Mudah-mudahan Allah tambahkan kenikmatan kita lebih baik dan lebih baik lagi. Salawat ma'asalam mudah-mudahan dilimpahkan atas habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak kita termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk ke dalam golongan orang yang mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Suara saya cukup jelas, Pak? Baik, hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita. Kalau saya tidak salah kemarin sampai pada surah Ad-Duha. Berarti sekarang surah Al-Lail. Surah Al-Lail ini lumayan panjang, ada 21 ayat. Hanya saja ayatnya pendek-pendek. Kita baca dulu Pak bareng-bareng. Saya dulu baru diikuti oleh hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى
Surah Al-Lail Makkiyah 21 ayatan. Surah Al-Lail ini masuk dalam kategori surah Makkiyah. Surah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha. Wal laili wawnya huruf qasam, huruf sumpah. Allah bersumpah wal laili demi malam. Idza yaghsha ketika menutupi malam, bidzulmatihi dengan kegelapannya, kullama bainas sama'i wal ardi setiap segala sesuatu di antara langit dan bumi. Nah, hadirin rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi malam. Yang sifatnya malam itu menutupi yang awalnya terang menjadi gelap. Wan nahari idza tajalla. Kemudian Allah bersumpah demi siang. Jadi kalau al-lail malam, nahar itu siang. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang idza tajalla ketika jelas. Aitakasyafa, yakni terbuka, wa dhahara, dan jelas. Wa idza fil mawdi'aini li mujarradi dzarfiyah. Idza pada lafaz yaghsha dan lafaz tajalla ini adalah maknanya adalah makna dharf. Wal amil fiha fi'lul qasam. Dan amilnya adalah fi'il sumpahnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Adapun lafaz idza ini hanya menunjukkan tentang waktu. Tapi intinya hadir rahimahullah bukan pada hal itu. Tapi intinya adalah pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi malam dan demi siang. Kenapa didahulukan malam? Karena dalam perhitungan. Nah, ini hikmahnya. Dalam perhitungan Hijriyah itu hari itu dimulai dengan malam. Maka bahasanya malam Minggu, malam Senin, malam Rebo. Jadi kalau hari Senin itu diawali dari hari Minggu sore, ba'da asar itu sudah masuk ke dalam waktu hari Senin. Makanya Jumat kita disunahkan baca surah Yasin, disunahkan baca surah Al-Kahfi itu dari mulai ba'da asar, sebetulnya sudah diperbolehkan ba'da asar di hari Kamis. Maka kalau ada orang wafat di hari Kamis maghrib itu sudah masuk dalam kategori wafat di hari Jumat. Beda dengan perhitungan Syamsiah. Syamsiah dimulai dari siang. Karena jadi patokannya adalah perputaran matahari. Kalau Qamariyah patokannya adalah perputaran bulan. Maka jangan samakan antara perputaran bulan dengan perputaran matahari. Inilah yang kadang-kadang sering membuat kita salah paham kaitan penentuan Idul Fitri, Idul Adha, dan lain sebagainya. Masa katanya di Arab sudah Idul Fitri, kita belum. Kalau kita pahami bahwa penentuan tanggal itu dalam Qamariyah berdasarkan bulan. Kalau bulan datangnya dari mana, Pak? Dari barat atau dari timur? Dari barat. Makanya kalau lihat tanggal 1, lihatnya kemana, Pak? Makanya bisa jadi duluan di Arab baru di kita.
Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi malam dan demi siang. Satu hal yang dijadikan objek sumpah oleh Allah berarti sesuatu yang sangat penting. Bahwa Allah ingin menyampaikan kepada kita, Allah lah yang menciptakan malam, Allah juga yang menciptakan siang. Kalau kita ingin merenungi keajaiban dunia ini, jangan jauh-jauh. Malam saja, malam sama siang. Ini luar biasa. Dari terang benderang jadi gelap gulita, dari gelap jadi terang lagi. Merubah yang demikian aja bagi Allah mudah, apalagi merubah hal yang lain. Maka kata Abu Ya'uci, Allahu yarham, fafirru ilallah. Kalau kita punya banyak masalah, kalau kita punya banyak problem, fafirru ilallah. Larilah, kembalilah kepada Allah. Kalau langit saja yang kita nggak paham bagaimana cara bikinnya, Allah mampu, apalagi hanya merubah nasib kita. Kemudian ketiga yang perlu kita pahami hadirin rahimakumullah, hanya Allah yang boleh bersumpah dengan selain Allah. Sekali lagi, hanya Allah yang boleh bersumpah dengan selain Allah. Kita nggak boleh sumpah atau nggak jadi sumpah kita, bahkan hukumnya haram bersumpah atas nama selain Allah. Misalkan demi kamu, nah itu sumpahnya nggak jadi, Pak. Nggak jadi sumpahnya. Sumpah yang jadi itu adalah yang ada konsekuensi, itu adalah sumpah atas nama Allah. Bahkan dikerucutan lagi, lafadznya cuma 3. Wallahi, tallahi, billahi. Makanya saya suka kadang-kadang gitu, Allah alam. Saya juga belum nanya sama orang-orang yang berkompeten. Di Indonesia ini kalau sumpah pejabat demi Tuhan ya. Demi Tuhan. Menurut fikih konvensional, fikih zaman dulu, ini sumpah nggak jadi. Nggak ada efeknya apa-apa, makanya pantas. Yang korupsi tambah korupsi, dan lain sebagainya lah pokoknya. Makanya kalau muslim harusnya sumpahnya wallahi, itulah sumpah yang ada efeknya kemudian. Itu kira-kira. Apalagi kalau sumpah, nah ini, kalau sumpah demi kamu, nggak ada efeknya apa-apa, nggak jadi sumpahnya. Jadi kalau bisa terpaksa sumpah di depan istri, ya itu aja lah, demi langit, demi bumi. Itu nggak jadi, Pak, sumpahnya, nggak ada efeknya. Gitu. Kalau istrinya paham, saya nggak mau kalau sumpah kayak gitu. Harus demi Allah, wallahi, baru jadi. Jadi sekali lagi, hanya Allah yang boleh bersumpah dengan selain Allah. Dan tentu yang dijadikan objek sumpah adalah perkara yang sangat penting. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hal yang berlawanan. Malam berlawanan dengan siang. Kata Allah, bi zulmatihi wal laili idza yaghsha, demi malam idza yaghsha, ketika menutupi malam ini, kullama bainas samai wal ardh, yang tadinya jelas menjadi gelap. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang idza tajalla, ketika karena siang ini takassafa, terbuka segala sesuatu yang tadinya gelap. Wa dhahara, dan jelas. Wa ma khalaqa dzakara wal unsa, wa ma bimakna man. Jadi ma di sini bukan benda, wa man dan zat. Khalaqa dzakara wal unsa, di sini Allah menurut para ulama, sebagian ulama bersumpah atas dirinya dan demi zat yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Ada juga yang mengatakan ma ini masdariyah, tidak ada maknanya. Wa khalaqa dzakara wal unsa, maknanya Allah bersumpah demi penciptaan laki-laki dan demi penciptaan perempuan.
Adam wa Hawa, yakni Nabiuna Adam alaihissalam wa Hawa alaihissalam. Wa kulla dzakarin wa kulla unsa, dan setiap laki-laki dan perempuan. Wal khunsa, bahkan Allah ciptakan khunsa. Khunsa ini dalam bahasa Jawa wong wandu. Apa wong wandu, Pak? Hah? Bencong, banci. Tapi banci di sini yang dimaksud adalah orang yang Allah ciptakan dengan dua alat kelamin. Kelamin laki-laki ada, kelamin perempuan juga ada. Ini yang disebut banci dalam agama Islam. Bukan laki-laki kemudian kayak perempuan. Kemudian juga sebaliknya, bukan perempuan kayak laki. Laki itu tetap laki-laki. Ini yang kemarin heboh. Siapa yang bisa umroh itu? Na'udzubillah min dzalik. Ada artis laki-laki tapi merubah alat kelaminnya jadi perempuan. Umroh dengan pakaian perempuan. Sampai lagi di sana. Ini saya nggak tahu travelnya yang lolosin siapa ya. Mending kalau di sana nggak bikin status maya. Masih mending gitu. Bikin status. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi dalam Islam yang disebut banci itu bukan laki-laki yang kemayu, tapi orang yang memang dilahirkan dalam kondisi alat kelaminnya dua. Mudah-mudahan nggak ada dah di Egar Maya. Bingung nanti kita. Dalam fikih begitu. Wal khunsal mushkilu indana dzakarun wa unsa indallah. Masih dalam kondisi sumpah. Kemudian apa subjek sumpahnya? Inna sa'yakum lasyatta. Allah bersumpah demi malam, demi siang, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Kemudian kata Allah, inna sa'yakum. Sesungguhnya amal kalian, amal kita, ay amalakum, amal kita lasyatta, itu berbeda-beda. Syatta. Hati-hati jangan ngasih nama anak kita Syatta, sin ta. Beda dengan penulis kitab namanya Asy-Syatta, beda. Kalau Syatta dengan Satta beda. Kalau la Syatta berbeda-beda, bercerai-berai, misah-misah, Syatta. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya amal kita ini beda-beda. Mukhtalifun, berbeda, fa'amilun lil jannah bit ta'at. Maka orang yang beramal untuk surga, maka amalnya adalah taat. Wa 'amilun lin nari bil ma'siyat. Orang-orang yang akan kelak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, maka amalannya berupa kemaksiatan. Allah tegaskan sampai bersumpah bahwa kita ini hadirin, kita ini dibagi dua oleh Allah. Orang-orang yang Allah kehendaki masuk surganya Allah, maka dia akan beramal amal kebaikan. Orang-orang yang kelak takdirkan oleh Allah masuk neraka, maka akan Allah mudahkan beramal kemaksiatan. Nah, dari sini kita sudah bisa pahami hadirin, sudah bisa mengukur diri kira-kira kemana kita akan pergi, kemana kita akan berlabuh. Kalau baca ayat ini sebetulnya ngeri, Pak. Jadi Allah katakan inna sa'yakum lasyatta. Maksudnya berbeda-beda itu apa? Kalau Allah takdirkan, kata Imam Jalaluddin Asyuyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, berdasarkan keterangan para ulama ahli tafsir, para sahabat, yang dimaksud berbeda-beda itu begitu.
Orang-orang fa'amilun lil jannah bi ta'at, orang-orang yang Allah kehendaki masuk surga, maka dia akan Allah mudahkan beramal kebaikan. Wa'amilun lin nari bil maksiat, orang-orang yang Allah kehendaki masuk neraka, maka akan Allah mudahkan untuk maksiat. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, Allah senantiasa memudahkan kita untuk berbuat kebaikan. Kemudian Allah lanjutkan, wa fa amma man a'ta, fa amma maka barang siapa, fa amma man maka barang siapa a'ta, yang Allah karuniakan haqqallahi wattaqa, yang taat kepada Allah, yang memberikan hak-haknya Allah, yang melaksanakan hak-haknya Allah. Wattaqa, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasaddaqa bil husna, dan yang membenarkan beriman. Saddaqa di sini bermakna beriman. Bil husna. Husna ini sebagian ulama menafsirkan bahwa husna di sini adalah pahala kebaikan. Ada juga sebagian ulama berdasarkan satu riwayat, satu sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-husna pada lafaz wasaddaqa bil husna? Lalu Rasulullah menjawab, al-husna di sini maksudnya adalah surganya Allah. Maka makna ayat ini, fa amma man a'ta, barang siapa taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu berarti dengan cara melaksanakan hak-haknya Allah. Apa itu haknya Allah? Yakni diibadahi oleh kita, disembah oleh kita, ditaati oleh kita. Wattaqa, dan bertakwa kepada Allah. Wasaddaqa bil husna, kemudian kita beriman terhadap surganya Allah. Kita beriman terhadap hari pembalasan. Kita beriman bahwa amal baik nanti akan dapat pahala dari Allah. Kita beriman bahwa amal buruk sebaliknya akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ai bila ilaha illallah, dengan meyakini bahwa tiada Tuhan illallah kecuali Allah. Maka fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan memudahkan, kata Allah, aku akan memudahkan dirinya lil yusra, kepada kemudahan. Apa yusra yang dimaksud? Ailil jannati, ke jalan surganya Allah. Maka kalau kita balik maknanya, hadirin rahimakumullah, kalau ingin dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah, maka syaratnya minimal 3. Mana yang 3? Pertama, taat kepada Allah, memenuhi kewajiban kita terhadap hak-haknya Allah. Apa itu taat kepada Allah? Banyak. Di antaranya yang paling utama adalah laksanakan sholat 5 waktu. Wattaqa, dan bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Takwa ini maknanya adalah imtisal. Imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Poin utamanya adalah taatnya kita, sholatnya kita mesti karena Allah, kemudian menjauhi maksiatnya pun mesti karena Allah, bukan karena yang lain. Itu baru takwa. Kemudian syarat ketiga, wasaddaqa bil husna, beriman bahwa nanti ada hari akhirat. Beriman bahwa nanti amal kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan pahala. Beriman bahwa nanti amal keburukan akan dibalas ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman bahwa orang-orang yang taat di dunia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Maka fanuyassiruhu lil yusra, akan Allah mudahkan jalan menuju surganya Allah.
Ini juga hadirin bisa menjadi ukuran buat kita. Nah, nanti setelah ke depannya sedikit lagi. Kemudian sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma man bakhila. Wa amma man, maka barang siapa bakhila, pelit, koret, bihaqqillahi, terhadap hak Allah, dalam arti kata tidak memenuhi kewajiban kita kepada Allah. Tidak memenuhi hak-hak Allah untuk kita ibadahi, untuk kita taati. Wastaghna an sawabi, dan merasa cukup, tidak membutuhkan pahala dari Allah. Nauzubillah min dzalik. Karena sudah kaya, enggak lagi butuh pertolongan Allah. Karena sudah punya jabatan tinggi, enggak butuh lagi pertolongan Allah. Saya punya jabatan tinggi, siapapun takut sama saya. Nauzubillah min dzalik. Wa kadzdzaba bil husna, dan menganggap bohong dan tidak percaya bil husna, terhadap pahala, terhadap siksa, terhadap surga, terhadap neraka. Fasanuyassiruhu ay nuhayyi'uhu, maka dia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala lil usra, kepada kesulitan, ay lin nari, yakni ke dalam nerakanya Allah. Hadirin rahimakumullah, di sini banyak pelajaran. Pertama, Allah bahasakan surga ini dengan yusra, kemudahan. Jadi sebetulnya jalan menuju surga ini mudah. Tinggal mau sholat, tinggal mau puasa, tinggal mau berjamaah, tinggal mau taklim. Mudah sebetulnya. Masuk masjid nggak mesti bayar, Pak ya. Nggak mesti bayar. Kalaupun ada keropak boleh diisi, boleh enggak gitu. Ada enggak yang marah-marah kalau keropaknya enggak diisi? Ada DKI marah-marah keropak enggak diisi? Enggak ada, Pak. Enggak ada sejarahnya. Tapi kalau menuju neraka itu sulit. Mau maksiat masuk diskotik aja mahal ya, Pak. Katanya gitu ya. Harus bayar apa enggak itu? Ada yang gratis enggak kalau masuk diskotik? Bioskop aja dah, saya pernah masuk bioskop. Enggak boleh tuh masuk bioskop kalau enggak bayar. Sulit. Tapi kok aneh, kita senangnya yang sulit-sulit gitu ya. Yang sulit mah senang, biar jauh juga didatangin. Oh, ada konser Sheila on 7. Di mana? Sono di PRJ. Wah, dekat situ, ayo berangkat. Ntar tanggal 20 Maret ada Timnas. Bukan berarti nonton Timnas itu jelek ya, enggak. Kalau dia tetap sholat, bagus. Tapi kalau sampai enggak sholat, masuk stadion sebelum asar kan gitu. Udah masuk stadion, sholat asarnya di mana? Sholat maghribnya di mana? Karena itu enggak masuk kategori uzur syar'i, enggak masuk. Kalau dia tetap sholat nggak masalah, tapi kalau nggak sholat itu yang masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini buat bahan renungan buat kita di rahimahullah. Allah katakan, kalau orang yang Allah takdirkan, di sini nanti ada pertanyaan para sahabat dalam tafsir Ibnu Katsir ini sebagai tambahan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ya Rasulullah, kita ini beramal tentang sesuatu yang sudah Allah tentukan atau bagaimana? Oh, segalanya sudah Allah takdirkan. Ini ke surga, ini ke neraka. Lalu buat apa kita beramal? Buat apa kita beramal? Maka jawabannya ini, fasan yasiru lil yusra. Kita kan nggak tahu kita ini Allah takdirkan masuk surga apa masuk neraka. Kita nggak tahu kita ini Allah takdirkan baik atau buruk. Maka sebagai pertandanya Allah memberikan tanda kepada kita. Kalau akan baik nasib kita nanti di dunia dan di ujung dunia dan di akhirat nanti, maka Allah mudahkan jalan kita untuk melaksanakan kebaikan. Tinggal kita ukur diri kita masing-masing. Bukan ngaji itu bukan untuk ukur orang lain, Pak, bukan.
ukur kita saja. Kalau Allah mudahkan kita, mudahkan sholat jamaah, mudahkan taklim, insya Allah berarti kita Allah takdirkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Mesti takut kalau kita Allah mudahkan pada keburukan. Punya duit, kalau lagi nggak punya duit, rajin misalkan ke masjid. Giliran punya duit agak banyak aja, lain lagi perginya. Nah itu perlu hati-hati Pak. Kita perlu istighfar, perlu banyak istighfar sama ya Allah, jangan saya ditakdirkan keburukan. Nauzubillah ini. Maka paksakan dalam kondisi seperti apapun, banyak duit, nggak punya duit, tetap larinya ke masjid dulu. Mau shopping nggak apa-apa, tapi ke masjid dulu, sholat jamaah dulu, jangan ditinggalin. Sholat di masjid baru kita belanja. Bukan nggak boleh belanja. Kan yang kita cari ini adalah kebahagiaan. Kita cari adalah bahagia. Dan perlu kita pahami, ada dua hal yang Allah berikan secara umum. Berikan secara umum. Siapapun Allah kasih. Apa itu? Bahagia dan sedih. Bahagia dan kesedihan ini, kebahagiaan dan kesedihan ini Allah berikan kepada siapapun. Miskin, kaya, punya jabatan atau tidak, pasti Allah kasih bahagia dan kesedihan. Hanya di mana letaknya bahagia ini? Kadang-kadang kita suka salah persepsi. Kadang-kadang kita meyakini bahagia itu adanya di uang, adanya di pangkat, adanya di jabatan, adanya di harta, adanya di punya mobil misalkan, adanya di punya rumah yang bagus. Padahal kan tidak demikian faktanya. Ada yang punya uang tapi tidak bahagia, ada yang punya jabatan tapi tidak bahagia. Ruwet jadinya. Ada yang punya kelebihan harta tapi tidak bahagia. Ada yang punya mobil tapi tidak bahagia. Sekalinya beli mobil banyak penyakitnya gitu. Gitu. Belum lagi BBM-nya mahal, tambah puyeng aja kan. Gitu. Nah, jangan sampai kita salah dalam memahami. Jadi bahagia itu kata para ulama letaknya bukan di harta, bukan di jabatan, tapi letaknya adalah di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan nggak boleh nyari uang, bukan nggak boleh punya jabatan, bukan nggak boleh punya mobil yang bagus, bukan. Tapi punya uangnya, punya jabatannya, tujuannya adalah untuk menggapai ridhonya Allah. Kalau ridho Allah sudah didapatkan, maka insya Allah akan bahagia. Kita akan beli peci itu untuk menghargai apa, Pak? Menghargai kepala. Pecinya bagus tapi kepalanya kagak ada. Gimana ceritanya kan gitu. Ini dalam ridhonya Allah. Insya Allah kalau itu yang kita cari, ada atau tidak ada uang, bahagia akan dapat. Nah ini di pelajaran dari dua ayat ini, hadirin rahimakumullah, sebagai barometer bagi diri kita masing-masing, diri kita sendiri. Kira-kira kalau Allah sedang kasih rezeki lebih, sedang kasih kesanggangan, kita nih lebih mudahnya larinya kemana? Kalau sedang banyak uang, lebih mudahnya pergi ke masjid apa pergi kemana? Lebih mudah sedekah apa lebih mudah yang lain? Nah, maka kalau itu terjadi, tinggal kita introspeksi diri, perbanyak istighfar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, salah satu doanya ya Allah untuk merubah takdir itu, salah satunya Allah rubahlah takdir buruk yang ada pada hamba-Mu menjadi takdir yang baik. Allah punya kewenangan merubah itu. Subhanallah. Kemudian wa ma yughni anhu maluhu idza taradda wa ma nafiyatun. Ma di sini maknanya adalah nafi, menghilangkan.
Wama dan tidak yughni bermanfaat anhu bagi dirinya malu hartanya idza taradda. Taradda ini salah seorang ulama menafsirkan idza taradda ketika mati. Yang kedua idza taradda ketika kiamat. Yang ketiga dimaknai juga idza taradda ketika seseorang sudah masuk nerakanya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Jadi apapun yang kita miliki, kalau kita sudah mati, kalau kita sudah masuk neraka, naudzubillahi min dzalik, itu tidak ada gunanya. Jangankan masuk neraka, sakit saja. Kadang-kadang harta yang kita miliki sudah tidak ada gunanya. Mobil yang kita miliki sudah tidak ada gunanya. Lah kita terbaring sakit di rumah sakit, Alfat di rumah, nggak bisa kita nikmati, Pak. Apa ya? Alhamdulillah kita masih sehat ya. Walaupun nggak punya Alphard. Saya punya Alphard di rumah. Alphard versi mini. Cuman samanya disorok doang tuh pintunya. Karena mertua saya pengen punya mobil yang pintunya diserolokin katanya. Saya cari akal kira-kira apa nih? Kalau Alphard mah nggak nyampe. Cari yang murah aja dah. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi jangankan mati Pak, sakit saja yang kita miliki nggak ada gunanya. Paling ada gunanya kalau kita jual buat biaya rumah sakit. Tapi ada yang hartanya miliaran, tapi sakitnya sudah nggak bisa diobati kan? Nggak ada gunanya. Jangan jauh-jauh dah. Kita mau punya mobil bagus, punya rumah bagus, dalam kondisi kerja aja di pabrik, kita disiksa sama Jepang sama Taiwan. Nggak bisa tuh ada gunanya buat kita. Inilah Allah mengingatkan kepada kita betapa murahnya dunia, betapa murahnya, betapa hinanya dunia ketika kita sudah dihadapkan pada kematian. Maka yang berguna saat itu diantaranya adalah amal kebaikan kita. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita senantiasa berbuat kebaikan, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sulitkan kita dalam kemaksiatan kepada Allah. Sekali lagi bahwa taat dan maksiat hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bangga. Nah, dulu saya pernah mengutip apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad bin Athaillah. Jangan bangga dengan ketaatan kita, jangan bangga dengan kesolehan kita. Jangan bangga karena kita rajin ke masjid sehingga menghinakan orang yang tidak ke masjid misalkan. Jangan. Karena sekali lagi taat itu dari Allah. Ibadah kita ini kita nggak bisa hadir di sini bukan karena Allah. Maka jangan bangga dengan itu. Maka Imam Ahmad bin Athaillah mengatakan manusia itu tidak lepas dari dua pasang kondisi. Pertama, taat, maksiat. Kadang-kadang Allah berikan kita taat seperti saat ini mudah-mudahan. Kadang-kadang pula Allah jerumuskan kita kepada kemaksiatan. Kadang-kadang bisa bareng-bareng, ya taat, ya maksiat. Kalau kita borongan kadang-kadang. Ngaji, tapi apalagi ngaji ngobrolin orang. Ya taat, ya maksiat. Dapat dua-duanya. Taat, maksiat. Kadang taat, kadang maksiat. Itu kita Pak, kita semua. Termasuk yang nyekel mic juga sama. Enggak ada bedanya. Kadang taat, kadang maksiat. Kemudian kadang dapat nikmat, kadang dapat musibah. Nah, maka kata Imam Ahmad bin Athaillah, kalau sedang dapat nikmat, alaikum bi ahli nikmat asyukru. Maka wajib kepada kita ketika sedang mendapat nikmat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa'alaikum bi ahlil musibah as-sabr, kalau kita sedang mendapat musibah, sakit dan lain sebagainya, maka ibadahnya adalah sobar. Jadi uniknya dalam Islam itu begitu. Nikmatnya jadi ibadah, musibahnya pun jadi ibadah. Maka sampai Rasul mengatakan ajaibnya umat Islam itu begitu, ajaibnya umat orang yang beriman itu begitu. Nikmatnya jadi ibadah, musibahnya pun jadi ibadah. Apa ibadah dalam kondisi musibah? Sabar itu. Kemudian kata beliau, kata Imam Ahmad bin Abdullah, alaikum bi ahli ta'at, maka wajib kepada orang yang sedang taat, diberikan ketaatan oleh Allah, jangan merasa taat ini adalah karena kita, tapi taat ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa'alaikum bi ahlil maksiat, kalau sedang dalam kondisi maksiat kepada Allah, maka segeralah untuk bertaubat. Segeralah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena semuanya dari Allah, sekali lagi jangan merasa bangga, jangan merasa sombong dengan ketaatan kita. Karena kadang-kadang ahli taat pun suka dijerebabkan oleh Allah, suka dijerumuskan oleh Allah kepada kemaksiatan. Agar apa? Agar sadar bahwa dirinya yang taat ini, dirinya yang tukang ibadah ini nggak sanggup untuk melawan takdir Allah. Maka jangan heran Pak, kalau ada kiai, ada ustadz, ada segala macam, kemudian ada isu, wah si ini begini, laksanakan kemaksiatan. Bisa jadi seperti itu. Maka para ulama berwasiat jangan bangga dengan ketaatan kita. Justru semakin kita taat, semakin kita rajin ibadah, semakin kita tawadhu di hadapan sesama manusia. Sampai jam berapa, Pak? Udah agak capek ini. Wa ma yughni anhu malu idza taradda. Ini mengisyaratkan kepada kita betapa rendahnya dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi seperti ini, hadir rahimakumullah, Allah ingatkan kepada kita, inna alaina lal huda. Inna sesungguhnya alaina ada padaku, kata Allah, lal huda, seluruh petunjuk. Maka kalau kita rasa, oh ya Allah, ini saya kok kayaknya lebih mudah maksiat daripada taat. Pengennya bawaannya teh pengen maksiat baik. Kalau ke masjid mah susah banget. Gunung. Sudah berapa gunung yang saya daki ya Allah? Gunung Semeru. Gunung apalah itu banyak. Tapi kok ke masjid berat banget kan? Tempat wisata, wah sudah nggak kehitung. Sudah ada listnya. Minggu ini ke Dufan, minggu ini ke Taman Safari. Wah kemana-mana nyampe. Ke Nurul Jannah susah luar biasa ya Allah. Ada listnya. Tapi Nurul Jannah nggak pernah masuk dalam list. Hari Minggu ini kemana? Hari Minggu ini. Tapi Nurul Jannah nggak pernah ada dalam list. Itu tanda-tanda Pak. Panuyassirul lil usra. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau dalam kondisi itu mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang yang sangat baik, ada satu doa yang dilazimkan oleh ulama. Allahumma inni atabarra'u min hawli wa quwwati wattaji'u ila hawlika wa quwwatika. Allahumma inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wahdini wa yassiril huda ilayya. Hafal enggak, Pak? Jadi doa ini kita belajar membersihkan hati kita bahwa diri ini tidak bisa apa-apa.
Mau ibadah, mau maksiat nggak bisa apa-apa. Maka kita Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku atabarru. Atabarru itu berserah diri, membersihkan diri min hauli dari kekuatan daya upaya sendiri, wa quwwatika dan kekuatan sendiri. Jadi kita berlepas diri dari kekuatan diri sendiri, wattaji'u ila haulika, tapi menuju kekuatan Allah, menuju daya upaya Allah, wa quwwatika dan kekuatan Allah. Jadi kita ini nggak mampu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Yang membuat kita bisa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya disambung, Allahumma inni, ya Allah tolonglah aku. Tolonglah kami, wala tu'in alayya, jangan engkau acuhkan, jangan engkau nggak sampai nolong diri hamba ya Allah. Wala wansur ya Allah tolonglah kami, dipertegas lagi. Wansur ya Allah tolonglah hambamu ini, wala tansur alayya, jangan engkau acuhkan. Wala tansur alayya itu juga ditolong oleh Allah. Wahdini ya Allah, tunjukkanlah jalan kepadaku, berikanlah hidayah kepadaku, wa yassiril huda, dengan cara memudahkanku untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Itu doa di antara doa. Nah, karena hidayah ini hanya milik Allah. Litabyini tariqil huda, untuk menjelaskan mana jalan petunjuk, min tariqid dhalal, daripada jalan yang sesat. Liyamtasila amrana bisulukil awal wa nahayna 'an irtikabis tsani. Agar kita, jadi hanya petunjuk Allah, hanya hidayah Allah yang menjadikan kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian jangan lupa pula kata Allah, wa inna lana lal akhirata wal ula. Sekuat apapun kita mencari dunia dan juga sekuat apapun kita mencari akhirat, ingatlah bahwa dunia dan akhirat itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mencari dunianya, mencari akhiratnya, jangan lepas dari aturan Allah. Kali lagi, ada seorang ulama mengatakan begini, rezeki itu sudah Allah atur. Maka untuk mencarinya harus sesuai dengan aturan Allah. Rezeki itu sudah Allah atur, maka cara mencarinya pun harus sesuai dengan aturan Allah. Agar tadi konklusinya atau kesimpulannya agar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Allah ingatkan kita bahwa surga dan neraka, dunia dan akhirat sekalipun adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman talabahuma, ditegaskan oleh Imam Jalalain, maka barang siapa mencari keduanya, mencari akhirat, mencari dunia. Ilal akhirat itu akhirat, wal ula itu maksudnya adalah dunia. Kalau di sini urutannya dibalik, akhirat dulu baru dunia. Berarti ini juga isyarah buat kita agar amal akhirat didahulukan baru amal dunia. Pak, tapi kalau di dalam, misalkan dalam muqaddimah kitab Syafinatun Najah, kan muqaddimahnya begini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Dunia dulu baru agama, dunia dulu baru akhirat. Dikritik oleh Syekh Nawawi, harusnya akhirat dulu baru dunia. Tapi namanya ulama cerdas. Oh, kata beliau, lebih penting dunia ketimbang akhirat. Hati-hati Pak memahami kata-kata ini. Lebih penting dunia ketimbang akhirat. Kenapa? Karena kita hidup di dunia dulu. Kenapa? Karena apapun yang kita amalkan di dunia akan menentukan yang kita alami nanti di akhirat. Bisa dipahami Pak? Bukan berarti lebih penting dunia dalam arti kata, wah lebih penting cari duit daripada sholat. Bukan.
Tapi apapun yang kita amalkan di dunia akan menentukan nasib kita di akhirat. Itu maksudnya. Jadi dua-duanya kalau memang argumennya benar, maka tidak jadi masalah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Faman talabahu min ghairina faqad akhta'a." Maka barang siapa mencari akhirat, barang siapa mencari dunia min ghairina, dari selain aku, kata Allah, faqad akhta'a, maka dia nyata telah sesat. Nauzubillah min dzalik. Maka tadi saya katakan, segala sesuatu di dunia sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mencarinya pun harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu. Fa'anzartukum ay khawwaftukum ya ahla Makkah naran talawwa. Nah, ini hadirin rahimakumullah, di sini di ayat ini pelajaran buat kita. Kalau mengingatkan seseorang ada tahapannya. Maka tahapan pertama, kalau kita ingin mengingatkan atau memberikan pelajaran kepada orang, berikan dulu kabar gembiranya. Nah, tadi dikatakan ini. Jadi pertama, bahwa ingatkan bahwa hidayah itu adalah milik Allah. Surga neraka itu milik Allah. Dunia akhirat itu milik Allah. Maka kembali kepada Allah. Masih enggak sadar juga. Nah, gitu. Jadi kalau mengingatkan atau memberitahu orang yang awam, yang senang-senang dulu. Ayo kita berjamaah ke masjid. Nanti pahalanya 27 derajat. Kalau berjamaah di masjid itu enggak mesti kita misalkan fasih Fatihah. Yang enak-enak dulu, Pak. Kalau berjamaah itu kan begitu. Kita sholat berjamaah nih. Yang harus fasihat itu cuma imam sebetulnya. Kalau kita jadi makmum itu enak, luar biasa. Bahkan kalaupun nggak bisa baca Fatihah, cukup diem aja, sholatnya sah, Pak. Dan selain itu dapat bonus 27 kali lipat pahala daripada sholat sendiri di rumah. Itu luar biasanya sholat berjamaah. Tapi kalau sholat sendiri di rumah, kita dapat pahala satu itu pun kalau benar Fatihahnya. Kalau di masjid kita berjamaah, udah yang penting imamnya fasihat mantap, udah. Apalagi kita punya Pak Haji, sudah cukup semuanya. Lebih fasihat, lebih tua umurnya, gitu. Itu luar biasa. Ya, ya. Sudah tidak ada lagi cita-cita yang macam-macam gitu. Kalau kita yang masih muda-muda, itu kan masih, kalau orang Sunda bilang masih ngarang cabang, pengen ini, pengen itu. Kalau beliau sudah nggak ada cita-cita yang lain, udah fokus kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Gitu. Itu ya Pak ya. Gitu. Maka peringatkan dengan sesuatu yang mengerikan. Fa'am dari tubuh. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, memberikan kabar yang menakutkan kepada ahli Makkah, narun talawwa, dengan neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illa al-asqa, la yadkhuluha. Tidak masuk ke dalam neraka ini illa al-asqa, kecuali orang-orang yang celaka, kecuali orang-orang yang merugi. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jangan menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang celaka yang kelak masuk nerakanya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siapa mereka ini? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yakni orang-orang yang membohongkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tawalla, dan berpaling daripada keimanan. Nauzubillah min dzalik. وهذا الحصر مؤول لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويكون المراد الصلاة المؤيد. Nah, yang dimaksud di sini tidaklah masuk ke dalam nerakanya Allah kecuali orang-orang yang celaka. Yang dimaksud adalah orang yang celaka di sini adalah orang yang masuk neraka selama-lamanya.
Siapa mereka? Yakni orang yang tidak beriman kepada Allah. Di sini ditujukan kepada orang-orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang kafir, orang musyrik. Kita mah mudah-mudahan kalaupun masuk neraka jangan lama-lama ya. Jangan abadal abidin di dalam neraka. Tapi ya pengennya mah ya Allah gak usah mampir neraka dulu dah. Langsung masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Wa sayujannabuhal atqa. Wa sayujannabuha ayyub'adu anha. Kemudian orang-orang yang takwa akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya Allah. Allah jauhkan mereka dari neraka. Siapa mereka yang dijauhkan dari nerakanya Allah? Al-asqa. Orang-orang yang bertakwa. Mana tandanya? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Nah, di antara orang-orang yang akan Allah jauhkan dari neraka adalah orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dengan niat mensucikan diri, dengan niat mensucikan hartanya. Ay mutazakkiyan indallahi ta'ala, bersuci agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi ay yukhrijahu lillahi ta'ala, yakni mengeluarkan hartanya ini lillahi ta'ala, la riya'an bukan karena riya, la sum'atan bukan karena ingin dikenal orang. Fayakunu zakiyan indallah, maka jadilah orang ini, orang tersebut, orang yang mengeluarkan hartanya karena Allah, suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia masuk dalam kategori orang yang bertakwa, yang dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran dari ayat ini hadirin rahimakumullah, salah satu cara mensucikan diri agar diterima oleh Allah, agar dimasukkan dalam surganya Allah adalah dengan cara mengamalkan, mentasarrufkan, mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi niatnya harus lillahi ta'ala. Nah, untuk niat lillahi ta'ala ini enggak mesti ngumpet-ngumpet, Pak. Sedekah itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Jangan kemudian kita kalau orang sedekah terang-terangan ada listnya, Pak Haji 2 juta, Pak Haji ini 3 juta. Wah, ini riya, jangan. Karena kembali niat ini tergantung hati, bukan masalah kelihatan atau enggaknya. Sedekah itu boleh kelihatan, boleh enggak. Boleh terang-terangan, boleh tidak. Urusan ikhlas itu urusan hati kita. Bahkan bisa jadi ada manfaatnya kalau terang-terangan, Pak. Kalau ada listnya, oh misalkan si bapak ini tukang narik beca infak 1 juta. Nah kalau kita lihat, Pak, masa Pak Haji kalah sama tukang beca kan gitu. Ini bahkan fastabiqul khairat, nantinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Urusan niat, urusan masing-masing. Maka Rasul katakan dalam hadis dalam kitab Tanqul Qaul, sadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi wa sadaqatul alaniyah hiznun minan nar. Sedekah yang sembunyi-sembunyi ini akan menghilangkan murkanya Allah daripada kita. Dan sedekah yang terang-terangan akan menjadi penyelamat kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan hatinya ikhlas karena Allah. Sekali lagi ya, jangan wah saya mah sembunyi-sembunyi aja lah, takut segala macam, nggak usah ya, nggak usah. Mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi boleh. Sembunyi sedekah nggak apa-apa, bagus. Yang nggak boleh itu sembunyi-sembunyi nggak sedekah. Itu yang nggak bagus. Wahada, ayat ini sebetulnya dikhususkan untuk Siddiq radhiyallahu anhu, diturunkan untuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tetapi berlaku umum untuk kita semua. Bahwa kalau kita
mengeluarkan harta karena Allah, maka Allah sucikan diri kita, Allah pantaskan diri kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kapan lamma stara Bilalan, ketika beliau membeli Bilal rahimahullah, Bilal radhiyallahu anhu. Bilal ini kan seorang hamba sahaya, budak yang disiksa. Al-mu'adzab ala imanihi, yang disiksa oleh tuannya karena mempertahankan keimanannya. Wa'taqahu, kemudian dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dimerdekakan. Faqala al-kuffar. Nah, Pak Adi rahimahullah, ketika kita berbuat baik, ketika kita belajar untuk soleh, jangan punya anggapan, saya akan bebas dari ujian Allah. Jangan. Jangan punya anggapan, orang bakal senang sama saya. Jangan. Justru semakin kita soleh, semakin kita belajar mendekat kepada Allah, ujiannya akan tambah banyak. Orang yang mencibir kita pun mungkin akan tambah banyak. Kita baru belajar nih berangkat ngaji, kita baru belajar berangkat ke masjid berjamaah. Itu jangan punya anggapan, wah kita akan disukai banyak orang. Jangan. Justru kadang-kadang sebaliknya. Mulai itu, jangankan orang lain, mungkin istri kita tumben Pak, kan gitu. Mungkin istri kita atau anak-anak kita akan mencibir kita. Tumben Pak, jam segini udah siap mau berangkat ke masjid. Gitu. Belum lagi tetangga, wah ada pusat baru nih. Itu ujian Pak. Ya sekali lagi, kalau kita belajar untuk taat, belajar untuk ibadah, jangan punya anggapan orang akan suka sama kita. Jangan. Justru kadang-kadang sebaliknya, semakin kita belajar untuk taat kepada Allah, ujiannya akan semakin banyak. Maka di sini katakan faqala al-kuffar, maka orang kafir ngomongnya begini, innama fa'ala dzalika liyadin kanat lahu 'indahu. Wah, pantesan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an membebaskan Bilal ini karena ada tujuan tertentu. Maka fanuzilat hadilah, maka turunlah ayat ini. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tuzza, padahal tidak ada seorang pun yang harus kita balas kebaikannya. Jadi ternyata hadirin rahimakumullah, infak terbaik, sedekah terbaik, pemberian terbaik itu adalah ketika kita memberikan sesuatu bukan karena untuk membalas budi. Misalkan kalau kita bertetangga nih ya, ada yang ngasih makanan, kita balik ngasih makanan, itu biasa. Yang tidak biasa itu kita punya tetangga pelit, nggak pernah ngasih apa-apa, kita ngasih tiap hari. Itu yang hebat. Makanya kata Nabi SAW, silman qata'ah. Menyambung tali silaturahmi itu yang hebat, bukan orang yang baik dengan kita, tapi orang yang tidak baik dengan kita. Sambungkan silaturahmi kepada orang yang memutuskan memusuhi kita. Biarpun orang memusuhi kita, kita tetap baik. Itu yang hebat. Wa'ti man haramak, dan berilah kepada orang yang justru tidak pernah memberi kepada kita. Maka nanti pahalanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadkhulu jannata rabbika min ayyi babin syi'ta. Masuklah ke dalam surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pintu yang mana saja yang kau mau. Itu yang hebat begitu tadi. Jadi kalau kita yang baik kita baikin, yang enggak baik juga harus kita baikin. Itu konsep dalam beragama. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Kecuali niat sedekahnya, niat infaknya itu karena hanya berharap Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yarda, maka nanti Allah akan ridha kepada kita. Maka jalan mendapatkan ridhonya Allah diantaranya adalah dengan bersedekah, dengan berinfak, memberikan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, niatnya murni karena Allah, dan insyaallah ridho kepada kita, Allah ridho kepada kita, maka masuklah dalam kategori bima yu'tahu minas sawabi fil jannah. Subhanallah. Nah, kalau kita amalkan ini, insyaallah Allah jauhkan kita dari neraka, Allah dekatkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Demikian hadirin yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua termasuk saya pribadi bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian usikum ala taqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.